آج کا فنکشن بس ان طلباء کی گریجویشن سرمنی تھی جنہوں نے ہمارے پاس پچھلے 2 سالوں میں الحمدللہ قاعدہ سے لے کے اما سپارے تک قرآن مجید حفظ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 سے 1.5 سال کے ٹائم پیریڈ میں 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، اور آج الحمدللہ یہ ایک سفر ان کا جو ہمارے ساتھ تھا وہ آج باعث تکمیل تک پہنچا، اور وہ آج الحمدللہ قرآن مجید کے حافظ بن چکے، اور آج ان کے نام کے ساتھ حفاظ کرام کا ٹائٹل لگ چکا ہے ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو۔ الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے پچھلے 3 سالوں سے یہی کام کر رہا ہے، اور آج الحمدللہ ہمارا 4تھا بیچ جو ہے اس کام سے فارغ ہو چکا ہے، اور آج 4تھے بیچ کی گریجویشن سرمنی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور اپنا کارڈ دکھائیں آپ کو میں دکھا چکی ہوں، ان کا مدرسہ دارالقرآن قاری وسیم صاحب سے ملا چکی ہوں۔ اکاشا اوور ٹو یو۔ اب اکاشا کا مدرسہ ہے، اکاشا پورا ولاگ یہ آج بنائیں گے، اور اکاشا آپ نے پورا کیپچر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ الرحیم، میں ادارے کے محتمم مولانا قاری وسیم صاحب، ادارے کی جملہ انتظامیہ کو اس بابرکت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن مجید الف لام میم سے لے کر والناس تک اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں وقت کی قلت کے باعث اپنی گفتگو کے اختصار کی طرف چلتا ہوں۔ دارالقرآن ایجوکیشن سسٹم در حقیقت وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جس نظام کے تحت رعایا میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ عمر بتاؤ یہ یمنی چادریں جو بیت المال میں آئی تھی اس سے آپ کے حصے کا کرتا کیسے تیار ہو گیا؟ دارالقرآن ایجوکیشن سسٹم در حقیقت وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے جس نظام کے تحت، جس نظام کو ایران سے آئے ہوئے سفیر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کیا تھا کہ اے عمر، ہمارے بادشاہ ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم پر جبر کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ اے عمر، تم انصاف کرتے ہو اس لیے ہر وقت بے خوف رہتے ہو۔ جو فاتح ایران بھی ہیں، گورنر ایران بھی ہیں، جنہوں نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کی برسات کا مقابلہ کیا تھا، جن کے لیے حضور نے فرمایا ساتھ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے باہر ایک دربان کھڑا کر دیتے ہیں، خلیفہ کو شکایت پہنچتی ہے، خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک قاصد کو خط تھما کر روانہ کر دیا۔ انتہائی خوبصورت محفل ہے اور 15ویں صدی میں منعقد ہے۔ بس اللہ کے دین کے سچا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، لیکن وہ ناکام ہوا۔ وہ اس لیے ناکام ہوا، ایک تو یہاں کے اندر یہاں سے اور یہ محض ایک مطلب رسمی ہو گئی کہ میں یہ کہوں کہ صرف علماء نے دین بچایا نہیں۔ جس وقت انگریز نے مدارس کی سرکاری حیثیت کو ختم کیا، لارڈ میکالے نے پورے برصغیر کا وزٹ کیا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مدرسہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، اس سے پہلے مدرسے کو سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ جس دیکھیں بچے چھوٹے چھوٹے شریک ہونے آئے ہوئے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے فنکشن آپ کو؟ فنکشن کیسا ہو رہا ہے؟ ٹھیک، اچھا ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے؟ ابھی ہم مستورات کے ایریاز میں، اس لیے میں کوریج نہیں کر سکتی۔ یہ سارے بچے آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت شرارتیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، جھولوں سے اتر رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ ابھی میں ان کو سب کو ولاگ میں لوں گی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہاب، ہے عبدالوہاب، عبدالوہاب۔ اور آپ کا نام؟ عبداللہ حسین، آپ کا کیا نام ہے؟ شامل،
शामिर, ठीक है। ये जो हमारा दोनों तालीमों को इकट्ठा करने का सिलसिला है, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन चल रहा है। इसी तरीके से जो बच्चे हमसे हिफ्ज कर चुके थे पिछले साल, जिन्होंने हिफ्ज किया, उन बच्चों को इस साल हमने साइंस में मैट्रिक करवा रहे हैं। इसी माहौल में रखकर सुबह से दोपहर तक उनकी स्कूल की क्लासेस होती हैं और उसमें हमने कोशिश की है कि सुबह आते ही वो 2 पारे अपने हिफ्ज कर लें और उसके बाद अपने स्कूल की तालीम में लग जाए। तो याद रखिए माहौल का बहुत असर होता है। हमारा ये सारा निज़ाम जो है, निज़ाम तालीम भी हो या तालीम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह और तरबियत के हवाले से हर जुमेरात के रात को जो है वो जिक्र की मजलिस होती है, जिसमें ख़वातीन भी शरीक होती हैं, मर्द भी शरीक होते हैं। और इसी तरीके से इसके अलावा ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए तालीम बालगा का सिलसिला फिल वक्त जो रहा टूटा फूटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी रहा। अब इंशाअल्लाह उसको और मज़ीद मुनज़्ज़म करने की कोशिश है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हज़रात के बच्चों में से आप कोशिश करें कि अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज और इस इदारे का या किसी भी दीनी इदारे का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह वो आपकी दुनिया और आखिरत संवारेगा। अब मैं हज़रत काजी शफीक उर रहमान दावत बरकातुहुल आलिया दावत देता हूँ कि वो आए और जिनके हम पिछले साल से मुंतज़िर थे वो हमारे सामने जो है वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा मुआशरे में करोड़ों बंदे मिलेंगे जिनके पास जिंदगी में कभी रत्ती और माशा भर सोना नहीं रहा, गोल्ड नहीं रहा। बताइए उनकी जिंदगी गुजरी नहीं गुजरी, आराम में गुजरी, मुश्किल में गुजरी। यकीनन हर बंदा कहेगा आराम में गुजरी। रब जानता था इस जिन्स के बगैर मेरे बंदों का गुजारा है। अल्लाह ने इस जिन्स को कम भी किया, महंगा भी किया। आपको हर पिंसार की दुकान से सोना नहीं मिलेगा, हर जनरल स्टोर से सोना नहीं मिलेगा, हर ठिये से और रेडी से सोना नहीं मिलेगा। सोने की मखसूस दुकानें हैं, मखसूस सराफा बाजार और ज्वेलरी मार्केट है, वहीं आपको चल के जाना पड़ेगा। कम भी किया, महंगा भी किया, लाखों रुपया तोला मिल रहा है। गरीब का बच्चा सोने की तमन्ना कर सकता है पर सोना हासिल और खरीद नहीं कर सकता। अल्लाह जानता था इसके बगैर गुजारा है, अल्लाह ने कम भी किया, महंगा भी किया। लोगों का ऑपरेशन न सीखने वाले को हम गुनहगार कह सकते हैं? नहीं। तो पता चला मेडिकल साइंस का पढ़ना, MBBS करना अच्छी बात तो जरूर है, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फर्ज की कैटेगरी में शामिल बोलिए भाई नहीं। तो ये जुमला वहां क्यों लिखा? वहां से तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, आलिम दीन का कितना बड़ा रुतबा और मकाम है, लेकिन आलिम दीन बनना भी हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज नहीं है। अब फिर सवाल पैदा होता है, मौलाना न साइंस पढ़ना, न MBBS करना, न मेडिकल सीखना, न हाफिज बनना, न आलिम बनना, जब कुछ भी फर्ज नहीं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। क्या हुजूर ने यूं ही ये बात फरमा दी? नहीं। अब आइए इसके मतलब को समझते हैं कि हुजूर के इस फरमान का मतलब और मिसदाक क्या बनता है। आपको अल्लाह ताला तबलीगी जमात वालों के साथ जाने की तौफीक अता फरमाए, इनके साथ उठने बैठने की तौफीक अता फरमाए। सब कह दीजिए आमीन। अभी कभी इनके पास बैठे आप तो आप नोट करेंगे, ये हमारे तबलीग वाले भाई एक जुमला बड़ी कसरत के साथ दोहराते आपको नजर आएंगे। वो जुमला क्या बोलते हैं जी? इतना इल्म हासिल करना जिससे जायज नाजायज, हलाल हराम, पाकी नापाकी और अच्छे बुरे की तमीज हो सके,